విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి రామారావు గారి అంశ ఒక గొప్ప పండుగ అండి ఈరోజు. ఒక బ్యూటిఫుల్ డాకు మహారాజ్. ఒకసారి గట్టిగా everybody can you all repeat with me? 1, 2, 3 డాకు మహారాజ్. ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు. లెజెండ్, వాట్ ఎ లెజెండ్. ఇట్ వాజ్ అన్ ఆనర్. నేను సార్కి కూడా చెప్పాను, కానీ టు అ లైవ్ ఆడియన్స్ ఐ వాంట్ టు కన్ఫెస్ ఇట్ వాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఆనర్. అక్కడ ఐ కాంట్ హియర్ యూ గైస్ స్క్రీమ్. You know what? I was in London నిన్న మార్నింగ్లో. I was there for 3 weeks.
By the end of it, I was like, I'm done. Naku intiki povali, naku home food tinnali. I just want to feel that comfort of home, you know. I promise I'll make it quick. Okay, then I come to Dallas and I'm received by the sound of Telugu. Ivala morning low, I ate the best idli vade pongal with the most amazing, na favorite peanut chutney. Lunch low, I ate annam with vankaya curry. So, what I'm trying to say is, even though I'm 14,000 kilometers away from home, or 9,000 miles, as you Americans call it, Dallas feels like home. So, thank you. Thank you for such a lovely, warm, wonderful welcome. Kendi? You have to be louder. It is an absolute honor to be here. I've heard so. Can I continue speaking? I'll make it really quick. I have heard so much about the Telugu-speaking community of the North America, especially the Dallas Telugu community. You guys are mighty strong. Love to be here. You guys. Prati oka cinema release ayinappudu we wait for your reviews and your reports because you're the first ones to watch our films. So your support matters so much. Your reviews matter. You guys are so important to us and the work we do. Thank you, Balayya sir. It was an absolute honor. Again, I will say this: working with you. An absolute honor working with Sitara Entertainments, my director Boris sir, our DOP. 12th of January. Raise your hands. Raise your hands. Both hands. Yes. I'll see you guys in the theaters on the 12th of January. Love you all. Thank you so much. మీసాలో తెలుగువారి రాజసం, మాటల్లో రాయలసీమ పౌరుషం నింపుకొని సప్త సముద్రాలు దాటుకొని డాలస్ చేసిన డాకు మహారాజ్ శ్రీరంగవారి బాలకృష్ణ గారికి తెలుగు ప్రజల తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఆ రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు రంగుల ప్రపంచమైన, రాష్ట్రమైన, రాజకీయమైన ఒక స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్ళారు. అదేవిధంగా ఈరోజు అభిమానులు పెరిగే కొద్దీ, అందం పెంచుకుంటూ, ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ రేంజ్ పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నా మన బాలయ్య బాబు గారిని ఈరోజు బాలయ్య అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక బ్రాండ్.
జై బాలయ్య అంటే సౌండ్ కాదు, అది రీసౌండ్. జై బాలయ్య అంటే స్లోగన్ కాదు, ఒక కల్చరల్ ఫినామినాన్. చేద్దామంటారా? ఓకే, మీరు ఒక్కసారి ట్రైలర్ లాంచ్ అంటే ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఆడియన్స్ అవ్వట్లేదా? ఓకే. Are you twin sister of Pragnacheshwar? We saw somebody else there. కదండి ఈ అమ్మాయికి అమ్మాయికి అసలు సంబంధం ఉందో చెప్పండి మీరు అసలు. ఇది ట్విన్స్ లా ఉన్నారు అసలు, సీతా గీత లాగా. అక్కడ సీత, ఇక్కడ గీత. హలో డాలర్స్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? Firstly, Happy New Year to each one of you. I hope you all had a wonderful, wonderful New Year celebration. I'm so happy to be here in Dallas today. You guys, Dallas people, Telugu audience, you have showered so much love on us since so many years. I experienced it in Akhanda, and I'm so grateful that we are doing our pre-release in Dallas this year. I remember during Akhanda, I saw the longest car rally for any film, and it just blew my mind, and then I understood the power of our Telugu audience. So thank you for all the love for all these years, and I know you guys will make our Sankranti super duper special. And yeah, thank you so much, Balakrishna sir. It's been so wonderful working with you again. It's my honor and privilege to be a part of Daku Maharaj. You're such an inspiration and so much fun to work with. I'm just truly blessed. Thank you to Bobby sir for choosing me as Kaveri. I never thought I could play such an interesting, powerful, different and unique role in my life, but he saw something in me. So thank you, Bobby sir. We really miss you. And we miss Vamsi Garu as well. Thank you, Sitara Entertainment. Thank you, Vamsi Garu, Sitara Entertainment for this wonderful opportunity. Thank you, Shraddha, for being such a lovely co-actor. You've become a friend now. And thanks to Taman. He's given us electrifying music in the past. He has done a magical, fantastic, phenomenal job, as you can see in Daku Maharaj as well. We miss you, Taman. I wish you were here. I can't believe we are doing this pre-release without Bobby sir, Vamsi Garu, Taman. Also, big thank you to Venkat Garu, our action director. Thank you to Vijay sir. He's presented me so beautifully. And thanks to my team. I'm here because of all of you. Thanks to all of you, Dallas, again. Happy Sankranti. Please give me a birthday gift. It's my birthday on the 12th of Jan. So make this Sankranti and my birthday super special. Lots and lots of love. Have a wonderful rest of the night, and happy Sankranti again. Amma, Dallas night flight పోయింది 4 o'clock లాస్ట్ ఫ్లైట్ వెళ్దామా? సినిమా అన్నా ఏం చేసుకోవాలా? అన్నా అదే ఇంపార్టెంట్ అన్నా, 80% ఇంపార్టెంట్ అన్నా. అవునా పిల్ల ట్రైలర్ రిలీజ్ పెట్టుకున్నారు, సాంగ్ రిలీజ్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే. హాయ్ డాలాస్పురం, బాలనగర్పురం, మీ అందరినీ చాలా మిస్ అవుతున్నాం. ట్రైలర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది. బీజిఎం చేశాడు తమన్ గారు. అంతే, మీరు రాలేదన్న కోపం కన్నా తమన్ గారు ఎంత బాగా ఇచ్చారో మీకు అర్థమవుతుంది ట్రైలర్తో. అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ రీల్ జరుగుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ రీల్. సో
మా అందరి తరపు బాలయ్య గారు అక్కడికి వచ్చారు, మేము ముందున్నారు. ఈ లాస్ట్ మినిట్లో ఆయన కాల్ చేయగానే ఫస్ట్ సినిమా ఇంపార్టెంట్ బాబు, ఫ్యాన్స్ అందరితో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతాను, మీరు ఫోకస్ అంతా దీని మీద పెట్టండి, పర్వాలేదు అన్నారు. బాబు మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు వీ లవ్ యూ సో మచ్. చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది. ఏదైనా వర్క్ అయిపోతుంది వచ్చేసింది అనుకున్నాం. బట్ ఈ ట్రైలర్ దాని తర్వాత సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తే ఇది కాకుండా సినిమా మెయిన్ 5 minutes జరుగుతుంది. సెన్సార్ కూడా ఉంది. సినిమాలో ఉండే హైట్ అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఒకవైపు అక్కడ నాకు రాలేదు బాగా, బట్ ఇటువైపు ఎంజాయ్ ది హోల్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, స్టోరీ విత్ విజువల్స్ కానీ చేసిన కథ కానీ బాగా నడిచిపోతారు. మామూలుగా అంటే ఇంత అందంగా నేను బాగా చాలా 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 రోజులు బాగా చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎవర్ బాలయ్య గారిని క్యాప్చర్ చేసిన బాబీ. అది నేను డెఫినెట్గా జాన్ 12 మీ స్టేటస్లో చూసిన జాన్ 11 3 yearsలో డెఫినెట్గా చూస్తాను. లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతున్నారయ్యా, చూడండి వారి సంస్కారం నిజంగా. డాకు మహారాజ్ ప్రీ-రిలీజ్ పండుగ మీ సమక్షంలో చేయడానికి కారణం ఆయనకు జగమంత కుటుంబం అండి. ఎక్కడ లేరు బాలయ్య బాబు గారి అభిమానులు, ఎటు చూసినా అభిమాన సంద్రమే. ఎందుకంటే ఆ మహానుభావుడు యొక్క మహాసముద్రం, ఆ సముద్రంలో ఎంత లోతుకు వెళ్తే అన్ని ఖనిజాలు దొరుకుతాయి. అది వెలకట్టలేని సంద్రం అండి, హరుడి పోలిన హృదయం. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పళ్ళతో స్వాగతం పలికితే మా బోలా బాలయ్య, మా బంగారు బాలయ్య, మా వర్సిటైల్ బాలయ్య, మా డాకు మహారాజ్ బాలయ్య, మా గాడ్ ఆఫ్ మార్వెల్స్ స్టేట్మెంట్ రామచంద్ర సగరంగా వాయిస్తున్నారు. ది చైర్మన్ ఆఫ్ బసాదారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ 15 సంవత్సరాలుగా తను ఈ పదవిని అధిరోహించిన తర్వాత ఎన్ని వేల జీవితాల్లో కొనవూపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి పునర్జీవం ఇచ్చినటువంటి సంజీవన్ ఇక్కడ నిలిచింది. ముందుగా మీ అందరికీ నా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేలైనంత ఆకాశానికి చిల్లు పడింది అన్నట్టుగా ఉంది. ఇసుకేస్తే నాలుగంత జలం అభిమాన గట్టలు పెంచుకొని ఇక్కడికి విచ్చేసిన సినిమా అభిమానులందరికీ, నా అభిమానులందరికీ, ప్రేక్షక దేవుళ్ళకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కేంద్ర మంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులైన తమ్మసాని చంద్రశేఖరరావు గారికి, అంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్ మరియు కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రివర్యులు అయిన తమ్మసాని చంద్రశేఖరరావు గారికి, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన అందరూ కూడా, మరి అటు మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి కూడా, అటు ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అన్ని దిక్కుల నుంచి, అమెరికా 4 చరగల నుంచి ఇక్కడికి చేసిన నా తెలుగు ప్రజానికానికి, నా అభిమానులందరికీ, సుదూర సాగర తీరాలను దాటి ఖండాంతరాలలో తెలుగు భాషా సంస్కృతి దీపికలు వెలిగించి మాతృభూమికి కీర్తి ఆర్చించి పెడుతున్న తెలుగు ఆడపడుచులకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను శిక్షణ రామంతో సాంకేతిక విజ్ఞానంతో వైద్యశాస్త్ర నైపుణ్యంతో వివిధ రంగాలలో మీ యొక్క నిష్ఠాంతతో మీరు అందిస్తున్న సేవ కేవలం మీకు ఇక్కడ తృప్తి ఉండడమే కాదు, ఇక్కడ ప్రజలకు సేవ చేయడమే కాదు, మీకు అక్కడ ప్రజల్లో కూడా ఎంతో గౌరవపూరితమైన స్థానాన్ని ఆర్జించి పెట్టే శాశ్వతంగా, దాంతోపాటు మన దేశ కీర్తిని కూడా ఇమడింపజేశారు మీరంతా. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ అమెరికా దేశంలో ఈ యొక్క దేశము అటు రాజకీయ, ఆర్థిక మరియు సామాజిక
రంగాల్లో ఈ దేశానికి మీరు మీ సేవలు అందిస్తూ, అలాగే ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి మీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ, అలాగే ప్రభుత్వాలు కూడా మీరు అందించే ఈ సహాయ సహకారాలను స్పందించి వారు కూడా మీ యొక్క బాగోగుల కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అంతేకాకుండా జరిగిన జన్మ భూమి త్వరగా తప్పి కలిగేసి అంటే ఇక్కడ మీరు ఎంత సంపాదించినా మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వడం, ఎంత సంపాదించింది కాదు, మనం తిరిగి మన పుట్టిన గడ్డకి, మన పుట్టిన జాతికి, మన పుట్టిన కుటుంబానికి, మన పుట్టిన ఊరికి ఏవి మనం తిరిగి ఆ రుణం తెచ్చుకుంటున్నాం. నాన్నగారు ఎప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు రుణశేషం సత్యశేషం అలాగే అగ్నిశేషం అంటారు, ఉంచకూడదు అంటారు. అంతేకాకుండా ఆయన మెడ్రాస్లో పెరిగి ఒక నటుడిగా ఎదిగాడు ఆయన. మరి ఆ నీళ్లు తాగి ఆ నీళ్ళతో స్నానం చేసి పెరిగిన ఆయన, ఆ స్థాయికి వచ్చిన ఆయన తిరిగి చెన్నై కూడా తిరిగి నీళ్ళు ఇచ్చారంటే నీళ్ళ రుణం కూడా ఉంచుకోలేదు ఎన్టీఆర్. తిరిగి తెలుగు గంగ ద్వారా చెన్నైకి అయితే నగరానికి నీళ్లు లేవో తాగడానికి ఆ నీళ్ళను కూడా తిరిగి ఇచ్చిన మహామనిషి నందమూరి తారక రామారావు. అంటే ముందుగా నాకు ధన్యమైన జన్మనిచ్చి నన్ను మీ అందరి గుండెల్లో ఆయన ప్రతిరూపంగా నిలిపినందుకు దైవాంశ సంబుధుడు. అలాగే నాకు ఆయన కేవలం ఒక తండ్రి గారి కాకుండా నా గురువు, దైవం, ఆయన కారణ జన్ముడు, ఆయన విశ్వవిఖ్యాత సార్వభౌమ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు. అలాగే డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి ఆయన ఈ శత జయంతి సందర్భంగా మొన్న మే 22న జరుపుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా చాలా మన వాళ్ళందరూ కూడా జరుపుకున్నారు. కొంత అమెరికాలో జరుపుకున్నారు మన వాళ్ళంతా. అలాగే మొన్న ఆయన మొదటి సినిమా అయిన మన దేశం విడుదలయ్యి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి కావడం. అలాగే నేను ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చి 50 సంవత్సరాలు కావడం ఇది ప్రపంచ రికార్డు. ఇంతమంది ఎవ్వరూ ప్రపంచంలో 50 సంవత్సరాలు హీరోగా ఎవరు రాణించలేకపోయారు. ఒక పాత్ర 30 సంవత్సరాలు చేయడం, తర్వాత రిటైర్ అవ్వడం, లేకపోతే వేరే క్యారెక్టర్ రోల్స్కి వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది. కానీ ఒక హీరోగా 50 సంవత్సరాల ఘనత నాకు దక్కింది. అది ఆ బిడ్డగానే పుట్టినందుకు అది వాళ్ళ ఆశీస్సులు, ఘనమంది ఆశీస్సులు, నా ప్రేక్షకుల ఆశీస్సులని నేను భావించుకుంటాను. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటున్న మాటలు నాకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కువగానే నడిపిస్తాడు ఆ భగవంతుడు. పుణ్య దంపతులే నడిపిస్తాను అని ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం, దృఢమైన విశ్వాసం. విశ్వాసం వేరు, దృఢమైన విశ్వాసం వేరు. ఆ దృఢమైన విశ్వాసంతోనే ఇలా 50 ఏళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎన్నో రకరకాల పాత్రలు చేశాను. మొదటి బొట్టు దిద్దింది ఆయన, తిలకం పెట్టింది ఆయనే. ఆ ముహూర్తాలు, సుముహూర్తాలు, ఏ ముహూర్తాన్ని అయితే ఆయన ముందుంటున్న బొట్టు పెట్టారో ఆ ముహూర్తం నుంచి నా యొక్క ఈ చలచిత్ర ప్రస్థానం మొదలైంది. ఎన్నో పాత్రలు చేశాను, రకరకాల పాత్రలు. అటు జానపదాలు కానివ్వండి, పౌరుడి గారు కానివ్వండి, లేకపోతే మన ఆదిత్య తీసిన ఫస్ట్ ఇండియన్, మన గొప్ప మనం చెప్పుకోము. ఇప్పుడు వస్తున్న టెక్నిక్ వీళ్ళు ఎక్కడ ప్రస్తావన లేదు ఆ సినిమా గురించి. చేయబోతున్నారు దాని సీక్వెల్ కూడా. ఫస్ట్ ఇండియన్ సోషల్ ఫ్యాంటసీ చేసింది మన తెలుగు వాళ్ళు అని యావత్ భారతదేశం గర్వపడాల్సింది. అటువంటిది చాలా మంది తెలియదు ఆ సినిమా గురించి, వేరే భాష వాళ్ళు. అలా ఎన్నో ఫ్యాంటసీలు కానివ్వండి, పౌరాణికాలు కానివ్వండి, ఇన్ని పాత్రలు చేసే అవకాశాలు నాకు దక్కినందుకు నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. మీ అందరి వల్లే ఆ ఆసుపత్రి దినదినాభివృద్ధి చెంది ఏదైతే అత్యాధునికమైన
పరికరాలు పెట్టి అన్నింటినీ అంటే అప్డేట్ చేసుకుంటూ అందరికీ మేము ఈ సేవలు అందించగలుగుతున్నాం. అది అందరి సహాయకారాలు ఉన్నబట్టే తప్ప లేకపోతే నా వల్ల సాధ్యం కాదు. ఒకటి నాన్నగారు పేరు, రెండోదేమో అమ్మగారి పేరు. అంటే ఒక పుణ్య దంపతుల బిడ్డగా పుట్టిన ఈ ధన్యమైన జీవితం ఇలాగే మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఇక ముందుకు ఇలాగే మన యొక్క ఈ యొక్క సత్సంబంధం కొనసాగాలని ఆ దేవుడిని కోరుకుంటూ మరి ఈనాడు డాక్టర్ మహారాజ్ అంటే ఒక పాత్ర నుంచి పుట్టింది కథ. ఇప్పుడు చెప్తుంటా చాలా సందర్భాల్లో ఒక పంచపక్ష పరిమాణం వడ్డించిన విస్తరిగా వచ్చాయి ఫుల్లీ లేట్ ప్లాటర్, లేకపోతే ఒక పాత్రలో ఇచ్చి, లేకపోతే ఒక సన్నివేశం నుంచి ఏదో మన జీవితంలో జరిగిన దాంట్లో నుంచి, లేకపోతే ఇంకో సినిమాను చూసి వేరే భాష సినిమాను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అందులో నుంచి కథ పుట్టుకొస్తుందని. ఠాకూర్ మహారాజ్ పుట్టింది ఆదిత్య 369 సినిమాలో నేను శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కృష్ణ కుమార్ని కాపాడతాడు బాణంతో ఉరి తీస్తున్నప్పుడు ఆ పాత్రలోంచి పుట్టిన కథ ఠాకూర్ మహారాజ్ పాత్ర, ఆ వేషధారణ, వాచకం, ఆంగికం అన్ని కూడా పుట్టింది ఒక పాత్రలోంచి. ఆ పాత్ర చుట్టూ ముందు కథ పాత్ర అనుకున్నాం ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని, ఆ తర్వాత దాని చుట్టూ కథ అనడం జరిగింది. కథ కూడా అలాంటి కథ కాదు మరి, ఎందుకంటే బాలకృష్ణ సినిమాని కానీ నాకెంతో బాధ్యత ఉంది సమాజంలో. ఇప్పుడు సినిమా అంటే నేనంటే ఎన్నో సందర్భాల్లో కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు కలిగి కలగట్టున్నప్పుడు కానీ, అలాగే నిద్రపోతున్న సమాజాన్ని మేల్కొల్పేది కళాన్ని. అలాంటి నాకు ఒక ఎన్టీ రామారావు అబ్బాయిగా, అలాగే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నా భుజస్కంధాలపై ఎంతో బాధ్యత ఉంది. మంచి సినిమాలు ఇవ్వాలి, ఒక మంచి సందేశంతో సినిమా ఇవ్వాలి. ఈ సినిమాలో కూడా సందేశం ఉంది, చాలా మంచి సందేశం. నేను చూస్తాను మీరే 12 విడుదల కాబోతుంది. సో ఇలా చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క పాత్రని ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏంటనేది ఇది ఒక సమిష్టి కృషిగా భావిస్తాను. ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా సరే ఏ ఒక్కడి వల్ల కాదు సినిమా. అలాగే నిర్మాత రాఘవంశీ గారికి నా మీద, బాబీ డైరెక్టర్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం, మీ ఇద్దరు కూర్చుని మరి అంతా డిస్కస్ చేసి సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక డిజైన్ చేసుకునే సబ్జెక్ట్ని చేసే సినిమాని రేపు రాబోతున్నాను. మన ఠాకూర్ మహారాజ్. ఠాకూర్ మహారాజ్ టైటిల్ చాలా, ప్రతి టైటిల్ నాకు ఒక ఛాలెంజ్. సరే ఏం చేద్దాం, టైటిల్ ముందు అనౌన్స్ చేద్దామంటే వద్దన్నా, నేను హ్యాపీ వద్దండి, అది సినిమా టీజర్తో పాటు మనం రిలీజ్ చేద్దాం, అప్పుడే ఆ టైటిల్కి ఫుల్ జస్టిఫికేషన్ చేసిన వాళ్ళతో ముందు జనానికి ఎక్కాలి. టైటిల్ ఎక్కాలంటే అమ్మాయిలు ఉన్నారు, వాళ్ళే నా ప్రచారకర్తలు. ఏ సినిమా నా ప్రతి అడుగు, ఎందుకంటే నాకు ఓపెన్ బుక్ అని అందరూ తెలిసిందే, దాపరిగా లేవు, ప్రతిదీ తెలుసు. కాబట్టి ముందు మరి భావసరాన్ని జన్మంతా సౌందర్యాన్ని అంటారు. ఒక జన్మలో ఒకరితో మనం తెలిసిన వాడు ఉంటే ఈ జన్మలో వాళ్ళిద్దరు మాకు 5-6 ఒకటి పొందొచ్చు. కానీ ఇన్ని లక్షల కోట్ల వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానులు పొందడం అంటే అది మరి పూర్వజన్మ సుకృతమో లేకపోతే ఏ జన్మల అనుబంధమో, ఏ విడదీయలేని అనుబంధమో కదా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ముందు వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను, అలా ఒక కథను తయారు చేసుకోవడం. మరి ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే అందరూ అద్భుతంగా, అందరూ అంటే నటులు కానివ్వండి, లేకపోతే శాంత జరుపులు కానివ్వండి, అందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఎవరెవరు వాళ్ళు ఒక కర్తవ్యాన్ని అప్పచెప్పిన పనిని వాళ్ళు 100 పాటు వాడికి న్యాయం చేశారని చూస్తారు. రేపు సినిమా స్క్రీన్ మీద డిఫరెంట్ జానర్ అంటే మన తెలుగువాడు ఏంటనేది కూడా ఈ సినిమాలో ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. సో అలా చాలా మంచి నిర్మాత మా నాగవంశీ గారు, నా అభిమానులు ఫ్యాన్ కూడా ఇక్కడే
చెప్పుకుంటాడు ఆయన ఎక్కువగా. ఆయన ఎంతో మంచి నిర్మాతలు, అందరూ మంచి నిర్మాతలే. కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ప్రతి వాళ్ళందరూ పోటీ పడుతున్నారు. ఏది ఎంత పుచ్చుకుపోయింది, ప్రపంచం అంతా పుచ్చుకుపోయింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ అని, లేకపోతే వాట్సాప్లని, ఇలా ఎక్కడెక్కడ మొత్తం పుచ్చుకుపోయిన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ ఇదంతా కూడా కాంపిటీషన్ పెరుగుతున్నప్పుడు వాటన్నిటికీ సవాలుగా నిలబడింది ఒక్క బాలకృష్ణ. వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు, మన పని మనం చేసుకుంటాం అంతే. వాళ్ళ గురించి మనం ఏది బాధగా భావించకూడదు, లేకపోతే బాధగా భావించకూడదు. వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే టెక్నిక్ పెరుగుతుంది. టెక్నిక్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మరి వస్తున్న తరం కూడా ఆ టెక్నిక్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, ఎంతవరకు వాడుకోవాలి అంతవరకు వాడుకోవాలి. దాన్ని మితి మీద వాడితే అది మనం ఒక్కడే కూర్చుంటుంది. అదే ఇది ఏదో రోబో ఒక చెత్తను తీసుకెళ్ళి పడేయాల్సిన సందర్భంలో క్రషర్లో మనిషిని ఎత్తిపడేసింది తైవాన్లో. దేనికి వాడాలి, ఎంతవరకు వాడాలి, మనల్ని అది అధిగమించకుండా మన చెప్పు చేతలు ఎప్పుడు టెక్నిక్ అంటారు. ఎనీథింగ్ ఇస్ టెక్నిక్. మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇప్పుడు టెక్నిక్గా ఇవాళ బాగా ఎదిగింది ఇండస్ట్రీ. ఇవాళ పాన్ ఇండియా. ఇవాళ మనం అందరికీ పోటీ ఎక్కడ లేదు అసలు తెలుగు సినిమాలకి. అటువంటి స్థాయికి మనం ఎదిగామంటే అదంతా మన సృష్టికర్త అయిన మన తెలుగు దర్శకులు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెట్టుకుని సినిమాలు నిర్మిస్తున్న నిర్మాతలు. నేను చేసిన ఆదిత్య తీసుకునే నానాడే మొదటి ప్రయత్నం అది. నా నిర్మాత నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం, డైరెక్టర్ మొత్తం టీం మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ఫలితమే ఆనాడు ఆదిత్య శిక్షించిన విజయంతో కావడానికి. అలా ఒక్కొక్కరు తమను ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఎందుకంటే కొత్త సాగర సంఘర్షణ త్వరిత శబ్దోద్భవ మాధురి శబ్దస్వరాలైన సరిగమ పదనిస సంగీత సాహిత్య మధురమైన గీతాలు వినడానికి భాషా భేదం కానీ, ఆడ మగ తేడా కానీ, లేకపోతే దానికి దారిద్రాన్ని పట్టుపిడుపులు కానీ, పండిత బాబరాది హెచ్చుతగ్గులు కానీ ఉండవన్నది. అలాగే అభిమానులు దురభిమానులు అనే అడ్డు గోడ ఉండదని నా నమ్మకం. మరి ఈరోజు అద్భుతంగా అఖండ తెలుసుని మనకి అమెరికాలోనే మొదలైంది చరిత్ర. ఏది థియేటర్లో చదువుకుని బ్లాస్ట్ అయ్యి. కానీ ఒకటే మీకు చెప్పుకుంటున్నా, ఒకటేంటంటే మనం ఎక్కడున్నాం, ఏ దేశంలో ఉన్నాం అన్నది కొంచెం మనం గమనించి అప్రమత్తంగా ఉండి వీళ్ళకి నేను చెప్పి అన్నట్టు మనమే కూడా మన సహాయ సహకారాలు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఓకే మనకి అక్కడ అలవాటు ఇంకా ఎగరేడాలి అవన్నీ వాళ్ళకి ఫైర్లు ఇవన్నీ వాళ్ళకి న్యూసెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అవన్నీ వాడు చెప్పినట్టుగా మనం అంటే అల్లరి చేయకుండా ఓకే ఎవరు ఏమి కానీ అవగమనం చేయద్దు. అదే చెప్పి అలాగే కొన్ని ఏదైతే వాళ్ళు ఉద్దంటున్నారో మనం గౌరవిస్తే మనమేంటి మన చాటుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అది నేను చెప్పేది. డెఫినెట్లీ అది జరిగింది ఒక్కడికే. కాబట్టి నా అమ్మాయిలందరికీ నా తరఫు నుంచి చిన్న విన్నపం ఏంటంటే మీరు అందరూ చేయండి. ఓకే అరవండి ట్యాక్లు వేయండి, దాని గురించి కాదు, ఆగమం చేయండి గీయటం. ఎందుకంటే అది లేనిపోయి మన దీన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోటోకాల్స్ అన్ని మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరొకసారి మీరందరి అలాగే మా కెమెరామెన్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. విజయ్ కన్నన్ అద్భుతంగా చిత్రాన్ని ఆయన ఆయన రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ దాన్ని అంటే డైరెక్టర్ అది ఎలాంటి గవర్నమెంట్ లాగా ఉంటుంది. ఎలాగైతే మనం అనుకుంటామో పథకాలని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది కింద అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి వరకు అధికారులు. అలా డైరెక్టర్ మైండ్లో అనుకున్న షాట్ని కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ అనుకున్నట్టు చూపగలిగే సత్తా ఒక కెమెరామెన్ చేతుల్లో ఉంది. అటువంటి అద్భుతంగా కొత్త జోనర్ని తన రైటింగ్ స్కిల్స్తో అద్భుతంగా అందరినీ అందంగా
ఎంతో బాగా ఏ పాత్రలు దాంట్లో ఉన్నాయి 2-3 గంటలు షేడ్స్ ఉన్నాయి నా పాత్రలు ఎలా ఉండాలి ఎలా లైటింగ్ చేయాలి ఏంటంటే చాలా బాగా చేశాడు ఆయన. ఇక డైరెక్టర్ బాబీ అసలు ఇంత సినిమా చేశాడా నాకు ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటాడు సెట్స్లో ఏ మేడం ఉండదు, చాలా కూల్గా ఉంటాడు మనిషి, వైట్గా ఉంటాడు ఆయన. అటువంటిది మనకు కావాల్సింది. అలాగే ఎవరైనా సూచనలు ఇస్తే తీసుకుని ప్రొడ్యూసర్ కానీ అనుభవం ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే అనుభవం ఉన్న నటుడు ఇప్పుడున్నాను నేను, మేము చెప్పినవి మళ్ళీ అంతర్మదనం చేసుకుని ఎంతో అద్భుతంగా స్క్రిప్ట్ మంచి అంటే ముత్యాలు వేటవాళ్ళుగా గురితే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అందంగా నటుడి నుంచి హావభావాన్ని రాబట్టుకోగలిగిన చెత్త. అలాగే మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమ నుంచి కూడా అద్భుతమైన బాణీని రాబట్టుకోగలిగిన, అలాగే అద్భుతమైన సాహిత్యం రచించిన శ్యామ్ గారి తెలివి, అనంత శ్రీరామ్ గారు చాలా అద్భుతంగా అన్నీ కుదురుతాయి. కొన్ని సినిమాలకు అన్నీ బాగా కుదురుతాయి. అందుకంటే ఈ సంవత్సరం రామారావు గారి యొక్క శబ్ద జయంతి ఉత్సవం అయితే లేకపోతే ఆయన ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయిన 75 సంవత్సరాలు మనం గుర్తుపడమే తెలివి, నా 50 సంవత్సరం కావడమే తెలివి. నేను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి చైర్మన్గా 15 సంవత్సరాలు అయింది నేను బాధ్యతలు చేపట్టి. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మనకి సిల్వర్ జూబ్లీ జరుగుతాను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. 25 సంవత్సరాలు అవుతుంది మనం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ పెట్టి. సో ఇలా అన్ని కారణాలుగా యాదృచ్ఛికోకుంటంతా గడిచి ఏదో ఒక పాలపంత ఒక విస్ఫోటన జరిగితే తప్ప ఇలాంటివి చాలా అడ్డుగా జరుగుతాయి. అది నేను నమ్మేవాడిని కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. మనకు అలసట లేకుండా మీరు అందిస్తున్న సహాయ సహకారాలకి ఇంకా ఎంతో చేయాలని ఒక నటుడిగా అయితేనేమి, ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్గా అయితేనేమి, ఒక సినిమా తీసి ఎంతో కష్టపడి దాన్ని ఒక ఫలితం కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని విజయవంతం చేస్తే అది మా వెన్ను తట్టి మరింకా ఇటువంటి మంచి సినిమాలు మాకు అందజేయండి అని ప్రోత్సహించినట్టే. సో ఇట్లా నేను చేస్తున్న ప్రతి సినిమాని విజయవంతం చేస్తూ ఇలా వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ, అలాగే నా అభిమానులు ముఖ్యంగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇలాంటి అభిమానులు నాకున్నాను. సో ఒకసారి అందరికీ మంచి సినిమా అవుతుంది. సంక్రాంతి, అలాగే సంక్రాంతి అంటే అచ్చమైన తెలుగు పండుగ సంక్రాంతి, మన పండగ అని చెప్పుకునే పండుగ సంక్రాంతి. తర్వాత ఉగాది అఫ్కోర్స్ చూసి ఉంటారు. మన గౌతమ్ బుద్ధ శాతకర్ణి ఉగాది పండుగ మనం ఎందుకు జరుపుకుంటా ఉంటే ఇవాళ మరి ఈ సంక్రాంతి అనేది ఒక రైతుల పండుగ. వాడు దున్ని నారు పోసి దాని తర్వాత నీరు పోసి ఆ తర్వాత పండగ దాని కోతలు పోసి బస్తాలు నింపి మరి బండ్ల మీదకి ఎక్కించుకుని ఆ సంవత్సరంతో పడిన కష్టాన్ని మరిపించే ఒక పండుగ సంక్రాంతి. అలాగే సంక్రాంతి అని కానీ ఇప్పుడే చూసాను పిల్లల్ని ఎంతో ముస్తాబు చేసి తల్లిదండ్రులు పిల్లల దగ్గర పంపించి ఎంతో అద్భుతంగా ఎంట్రుకలు రెక్కపడుచుకునేలా చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు నాట్యాన్ని ప్రదర్శించారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ముందు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత పిల్లలకి నా ఆశీస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన సినిమా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది చూడండి. బ్రహ్మాండంగా ఒక వైవిధ్యమైన పాత్ర, ఒక పాత్ర అది నా డైలాగ్ ఉంది. అదేంటంటే గట్టిగా పడుస్తాడు అంటాడు, వార్నింగ్ ఇస్తాను నీకు అంటే విలన్ మనిషిని చంపుతాను వాడంటా నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను. అప్పుడు నేనంటే వార్నింగ్ చంపేవాడు వాళ్ళు కానీ చచ్చేవాడు కదరా. బలవంత్ సింగ్ को भी सुकून से ऊपर भेज दूंगा.
భారతదేశంలో అక్కడ రాజస్థాన్లో కూడా జరుగుతున్న కథ ఇది. దాన్ని మనం హిందీ తెలుగు మేళ నుంచి డైలాగ్ అన్ని రాయడం జరిగింది. ఎక్కువగా మన తెలుగు మనకి కంఫర్ట్గా ఉంటాను. కానీ చిత్రం చాలా బాగుంది, బాగా వచ్చింది. తప్పకుండా మిమ్మల్ని అందరినీ ఏంటి మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు, ఏంటి కథ ఏంటి అన్నది మిమ్మల్ని మనకు లోకంలో తీసుకెళ్తుంది. ఈ సినిమాని తెలియజేసుకుంటూ మరి చాలా కాలం క్రితమైంది, ఎంతో దూరాల నుండి కూడా మీరు ఎంతో వచ్చారు. కేవలం చెప్పారు డాలర్స్ ఇచ్చే కాదు, అటు ఉత్తర దక్షిణం తూర్పు పడమర నుంచి కూడా అందరూ అబ్బాయిలు ఇచ్చేశారు. అబ్బాయిలే కాదు, అందరూ కూడా తెలుగు వాళ్ళంతా మన ప్రవాసాంధ్రులందరూ కూడా ప్రవాస తెలంగాణ వాస్తవ్యులంతా మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. అందరూ కూడా మరోసారి మీరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీరందరూ క్షేమంగా మీరు వచ్చిన రోడ్ల నుంచి లేకపోతే మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటూ మరొకసారి మీకు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సంక్రాంతి ఆ భగవంతుని అష్టేశ్వరి సంక్రాంతి పేదవాళ్ళు కీర్తిమేశ్వరి శిశుమిత్ర ఆయురాలు అలాగే సంపూర్ణ ఆయుష్ నవగ్రహాల ఆరోగ్యం ప్రసాదించండి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను సాగు తీసుకుంటున్నాను. వాళ్ళు తింటుంటే కాదు పైన ఉండాలి. నాకు మీ అప్పం తెచ్చింది నాకు అన్నారు పిలుచుకోండి, కడుపునిండా పిలుచుకోండి. అఖండాలో మొదటి సినిమా మేము కలిసి చేయడం జరిగింది. అందుకే ఇక్కడ స్టేజ్ మీద పిలిచి ఇప్పుడంటే ఆడవాళ్ళకి గౌరవం మా ప్రతి సినిమాలో ఉంటుంది. విలాశ్రీయం జనరల్ నాస్తి, విలాశ్రీయం గమనం నాస్తి, విలాశ్రీయం జనరల్ నాస్తి, విలాశ్రీయం సృష్టి నాస్తి. మదర్స్ హోమ్ అంటే వాళ్ళ నుంచి పైన వేదిక మీద చెప్తాం, కింద వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి కాదని ఈనాడు ఇప్పుడు పైకి పిలిపించడం జరిగింది. ఖాళీగా ఉంది మహా అంటే మా కాంబినేషన్ అక్కడ చేసాం. అద్భుతమైన సినిమా. అప్పుడు ఒకళ్ళు అంటే అందమే కాకుండా అటు ఎంతో నటనలో ప్రజ్ఞాపాఠంలో ఉన్న మన ప్రజ్ఞా కేశ్వర్ ఆవిడ ఎంతో మంచి అనుభవం. ఆవిడతో చాలా సింపుల్గా సెట్లో మన భక్తిది ఏది డైరెక్టర్ చెప్తాడు. అంతేకాకుండా తను కూడా తన సైడ్ నుంచి కూడా ఎంతవరకు మనం కాంట్రిబ్యూట్ ఇంకా చేయొచ్చు అని ఒక తపన ఉన్న ఆర్టిస్ట్ మనం ప్రజ్ఞా కేశ్వర్. ఆవిడ మళ్ళీ మేము మా కళలో ఈ సినిమా చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. చూస్తారు ఆవిడ పాత్ర కూడా సినిమాలో. అలాగే సత్యసీనా వెరీ టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్, వర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్. సినిమాలు మామూలుగా పేరు వచ్చేస్తే ఉపయోగించుకున్న సినిమాలు ఎప్పుడు బిజీగా ఉన్నాము అనే కంటే కూడా అసలు నాకు నప్పే పాత్రలు నేను చేస్తాను అన్న ఎంతో క్రియేటివ్నెస్, ఎంతో వర్సటాలిటీ ఉన్న నటి సత్యసీనా గారు. అందుకని సినిమాకు చాలా అద్భుతమైన పాత్ర చూస్తారు. మీకు సినిమాలో వాడే నటన కౌశల్యం ఎలా ఉంటుంది, పాత్ర ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు. నా వరకు మాత్రం 3 పాళ్ళు వాడికి ఇచ్చిన పాత్రని ఇచ్చే బాధ్యతని నెరవేర్చారు. వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంగా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Primary Fruit sponsor #India Digital Experience by Decibels. Presenting sponsors South Fork Dental, Castle Waterford. South Fork Dental, Castle Waterford. Associate sponsor Texas Soft, She Jobs, Shri Cinema Studios, Tenali Double House. Execution partner Applause Productions. Thank you, Jagdamma Ninda Manisika Manapalai Babuki.
begin.